போட்டி வந்து டிஎம்கே ஏடிஎம்கே தான். பிஜேபி சீன்லயே இல்ல. ரேஷன் கார்டுக்கு 15 லட்சம் கொடுக்கறேன். 10 வருஷம் எங்க கொடுத்தாடா? இதே மோடி வந்து அடிச்சாரு 15 லட்சம் ஒரு ரேஷன் கார்டு எங்க கொடுத்தாரு? ஒரு கோழி முட்டை கூட கொடுக்கல. அப்புறம் எப்படி நீ ஜெயிப்ப? இந்த வாட்டி கோயம்புத்தூர் இல்லைங்களா? கோயம்புத்தூர்ல அண்ணாமலை வருவார். அண்ணாமலைக்கு 0 தான் கிடைக்கும். ஆமா, ಮೋಡಿ ಭಾರತದ ಜವಳಿ ರಾಜಧಾನಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇರುವಂತದ್ದು. ಏನು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರಚಾರದ ಭರಾಟೆ ಕೂಡ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೋದಿ ಪಡೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಒಂದಷ್ಟು ಮತದಾರರನ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗಮನ ನೀಡಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವೆರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದೇನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮತ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿಎಂಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವಿನ ಏನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ಅದು ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿವೆ. ಈಗ ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಕಡೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಹುಡುಗ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಸಿಪಿಐ 3 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಸಿಪಿಐಎಂ 3 ಬಾರಿ, ಡಿಎಂಕೆ 2 ಬಾರಿ, ಡಿಎಐಡಿಎಂಕೆ 1 ಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ 1 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಎಂನ PR ನಟರಾಜನ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ರು. ಇನ್ನು 2021ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಸತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ 53,206 ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಎನ್ಎಂ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಂತಹ ಚಿತ್ರನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು 51,481 ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಸೋತಿದ್ರು. ಒಟ್ಟು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬರೀ 1 ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ ಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ಗಣಪತಿ ಪಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ ಸಿಂಗೈ ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು NTKಯಿಂದ ಕಲಾಮಣಿ ಜಗನ್ನಾಥನ್ ಕಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಒಲವು ಯಾರ ಕಡೆ ಇದೆ? ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಜನರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ? ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ವೈಖರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಒಟ್ಟು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ 9 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. யாருனே தெரியாது, அண்ணாமலை யாருனே தெரியாது. அப்புறம் எப்படி மக்கள் எப்படி ஓட்டு போடுவான்? வந்தா ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கு. பிஜேபி வந்தால் வராது, அதனால ஓட்டே கிடைக்காது. அண்ணாமலைக்கு 0 தான். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவே பாஜக வரவே வராது. கோயம்புத்தூர்னால ஏடிஎம்கே தாங்க. புரட்சி தலைவர் ஜெயலலிதா அம்மாவுடைய கட்சி தான், அதுதான் ஸ்ட்ராங்குங்க. அண்ணாமலை இருக்காரு. ஆமா, அவரை பற்றி நமக்கு அவ்வளோ தெரியாதுங்க. அவருக்கு அண்ணாமலை சார் தான் வருவார். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் இப்போ எங்களை மாதிரி டீனேஜர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் வந்து நல்ல ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கார். கோயம்புத்தூர்ல அண்ணாமலை வருவார். அதாவது முதல் நிற்கிறாரு அவரு. முதல் நிற்கிறனால அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். இந்த வட்டம் கோயம்புத்தூர்ல டிஎம்கே வரும். டிஎம்கே பிஜேபி வராது. அண்ணாமலை வரமாட்டாரு. அது ஒன்றளவுக்கு மக்கள் செல்வாக்கு இல்லைல்ல. மக்கள் செல்வாக்கு டிஎம்கே தான் இருக்கு, அடுத்தது ஏடிஎம்கே இருக்கு. அதனால டிஎம்கே தான் வரும். தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து செய்யலி அப்படிங்கனாலும் மோடி மேலே ஒரு நல்ல இது இருக்குது. ஆனால் இவங்க ஆப்போசிட்டாக இருக்காங்கல்ல டிஎம்கே, அதனால் வந்து அவங்கள வந்து பிடிக்காதனால எதுவும் பண்ணுறதில்ல. அவங்க அமௌண்ட்டு இந்த வெள்ள நிவாரண நிதி இதெல்லாம் கொடுக்கல. காரணம் என்னென்னா இவங்க வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் ரப்பாக பேசுகிறாங்க. டிஎம்கே கேண்டிடேட்டு ராஜ்குமார் நிச்சயமாக வின் பண்ணுவார். அண்ணாமலை ஒரு கற்பனையான உருவத்தை இங்கே உருவாக்கி வச்சுருந்தாங்க. கோயம்புத்தூர்னு சொன்னாவே பிஜேபி ஏரியா,
பெல்ட்டு அப்படின்னுலாம் அதெல்லாம் உண்மை இல்லை. அது உண்மை இல்லை. மக்கள் நிறைய இந்த 10 வருஷ பிஜேபி ஆட்சியில் இது கோயம்புத்தூர் பொறுத்த வரைக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா, டெக்ஸ்டைல், வெட் கிரைண்டர், லேத்து, இந்த மாதிரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரி தான் இங்கே அதிகமாக இருக்கும். அது பூராமே பிஜேபியுடைய ஜிஎஸ்டி, அது தப்பான பொருளாதார கொள்கையினால் அவங்க ஜிஎஸ்டி நிறைய போட்டு அதனால தொழில் பூரா சின்ன சின்ன தொழிலெல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு. எல்லாம் பெரிய அளவில் அழிஞ்சு போச்சு, ரொம்ப பாதிப்பாயிருச்சு. அதனால பிஜேபி மேலே இங்கே கடுமையான வெறுப்பு தான் இருக்குது. முதலாளிகள் எல்லாமே வேலைக்கு போகிற அளவுக்கு ஆயிட்டாங்க. அந்த பாதிப்பு இருக்குது. அதனால பிஜேபிக்கு இங்கே சுத்தமாக 3வது இடம் தான் அவங்க வருவாங்க. இங்கே இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் இந்த நார்த் இண்டியன்ஸ் இங்கே அந்த மாதிரி, அப்புறம் அப்பர் காஸ்ட்டு, பிராமின்ஸ், அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தான் இங்கே கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க. மிடில் கிளாஸோ மற்ற நான் பிராமின்ஸோ ஒர்க்கிங் பீப்புள் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படிங்கிற இதில் டேக்ஸ் நிறைய கொடுக்குறாங்க, அங்கே கொடுக்குறாங்க. ஆனால் திருப்பி இங்கே அந்த ஸ்டேட்டுக்கு எதுவுமே தர்றதில்லை. டிஎம்கே தான் வரும். டிஎம்கே தான் வரும். டிஎம்கே தான். பிஜேபி வராதுங்க, அண்ணாமலை வாய்ப்பு இல்லைங்க. அண்ணாமலை பற்றி என்ன தெரியும்? அவருக்கு யாருமே தெரியாது. பொய் சொல்லாதவங்க வரணும். பொய் சொல்லவர் யாரு? பொய் சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இதுல உண்மைக்கு புறமானதா, ஹிஸ்டரிக்கு சம்மந்தமில்லாததா, ஒன்றை 9ஆக்கி சொல்றது, இல்லாத ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்றது, தகுதிக்கு மீறின பேச்சு, வயதுக்கு மீறினவங்களை மரியாதை இல்லாம பேசுறது, இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் பண்ணக்கூடியவர். யாரை பத்தி நீங்க வெரிஃபை எடுக்கிறோ அவர் தான். சேம் நாங்க சார்ந்து இருக்கிறது அந்த இப்ப ஏடிஎம்கே டிஎம்கேன்னு ஒரு இது இருக்கு. இதுல நியூட்ரலைஸா ஒரு குரூப் இருக்காது தெரியுமா? அந்த மாதிரியானதுல யார் நல்லவங்க எது கேட்டவங்க சொல்லி சாமானிய மக்களா இருக்கிறவங்க தான் நாங்க. அப்படி சாமானிய மக்கள் இருக்கவங்களா இருந்து சொல்றேன். அண்ணாமலை -0. இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் தொகுதியை எடுத்துட்டிங்கன்னா அண்ணாமலை அவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு இருக்குது. என்னென்னா கடந்த தொகுதியில் எல்லாமே இங்கே பிஜேபி தான் ஜெயிச்சிருக்கு. வானதி சீனிவாசன் எம்எல்ஏ ஜெயிச்சிருக்காரு. கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் விரிவுபடுத்துறது, இங்கே வாட்டர் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது, மெட்ரோ ரயில் அமைக்கிறது, சில கோயம்புத்தூர் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறது எல்லாமே மிகச்சிறந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதனால் பிஜேபி ஜெயிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அவன் மேலே கேஸ் இருக்கு கர்நாடகாவில். அது தெரியுமா? இப்போ தோக்கட்டு கொண்டு போயிடுவாங்க அங்கே. ஆமாம், பிஜேபிங்கிறது தமிழ்நாடு கேரளாவுக்குள்ள காலடி எடுத்து வைக்கவே முடியாது. இவர் இருக்கிற எல்லா பொது உடைமைகளை பூராமே அதானி அம்பானிக்கு கொடுத்தாச்சு. இப்போ இந்தியாவிலேயே விமானம் இல்லாத ஒரு நாடு இப்போ இவ்வளோ பெரிய வல்லரசு நாடுன்னு சொல்கிறோம். நம்ம இந்தியா நாடு விமானம் சொந்தமாக இருக்கா? ஆனால் சுற்றி ஏர்போர்ட் கட்டுறோம். எதுக்கு? வாடகை கொடுறதுக்கு, அம்பானிக்கு வாடகை கொடுறதுக்கு. 10 வருஷம் ஆட்சியில் சிலிண்டர் சொன்ன மாதிரி தான் 400 ரூபா இந்த சிலிண்டர் இன்றைக்கி 1000 ரூபா வரைக்கும் வந்தாச்சு. பிஜேபினால் மிடில் கிளாஸுக்கு பிழைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு எதுவுமே கிடையாது. அண்ணாமலைக்கு அரசியல் தெரியாது, அரசியல் நாகரிகம் தெரியாது, நாகரிகம் பேச்சு கிடையாது. டெபாசிட் வாங்க மாட்டாருன்னு. வாங்க மாட்டாரு. மக்களுக்கே தெரியும். அதிமுக ஓட்டு போன எலெக்ஷன்லேயே ஃபுல்லாக பிஜேபிக்கு ஆயிடுச்சு. இங்கே பிஜேபிக்கு கொஞ்சம் பவர் இருக்குது இந்த ஏரியாவில், கோயம்புத்தூரில் மட்டும். ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு 1000 ரூபா வீடு மாதம் கரெக்டாக வருதுக்கு காரணமாக நம்ம ஸ்டாலின் ஐயா தான் காரணம் அப்படிங்கிறது உறுதியாக சொல்கிறாங்க. ஆனால் மற்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏடிஎம் கார்டு போன ஆட்சியில் அவங்க எதுவுமே செய்யலை. இலவசமாக ஸ்கூட்டர் தரானாங்க, தரவே கிடையாது. எந்த திட்டமும் தர கிடையாது. அதே மாதிரி மத்தியில் இருக்கிற மோடி அரசாங்கம் பார்த்தீங்கன்னா 10 ஆண்டு ஆட்சியில் இருந்து ஒன்று கூட செய்ய கிடையாது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் சிறு தொழில் தான் பிரபலமானது. சிறு தொழில் மோட்டர் தொழில். அந்த மோட்டர் தொழில் பார்த்து இந்தியாவுக்கு மோட்டர் செஞ்ச ஒரு நகரத்தில் இன்றைக்கி அந்த மோட்டர் தொழில் நலிஞ்சு கிடக்குது ஜிஎஸ்டிங்கிறனால. ஏன்னா இங்கே ஒரு கருத்து இருந்துச்சு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, சூத்திரனுக்கு கல்வியை கொடுத்தாலும் கண்ணை கொடுக்காதே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேட் இருந்துச்சு. நீ கண்ணை கூட கொடுத்துற, அவனுக்கு கல்வி கொடுக்காத, அவன் அப்படியே படிக்காமல் அடிமையாகவே இருக்கட்டும்னு ஒரு இருந்துச்சு. பிராமியம் அந்த ரூலை வச்சுருந்துச்சு. அதே ரூலை தான் மோடியும் அண்ணாமலை போன்றவங்க இங்கே கொண்டு விரும்புகிறாங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாமலை ஐபிஎஸ்ஸாக இருந்தவர் கர்நாடகாவில்.
அவர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறாரு, இப்போ தேர்தலுக்கு வந்திருக்கிறாரு. ஆனால் தமிழ்நாட்டோட இது லீடர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஆடு மேய்ச்சவனெல்லாம் போய் படிக்க வச்சாங்க. நான் உனக்கு சாப்பாடு போடுறேன், உனக்கு யூனிஃபார்ம் கொடுக்குறேன், உனக்கு புக்கு நோட்டு தரேன், உனக்கு செருப்பு தரேன், நீ போய் படி, கல்வி தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் தமிழ்நாட்டு தலைவரோட போராட்டம். எல்லாமே அதை ஒட்டி தான், நீ படித்தா தான் உனக்கு வாழ்க்கைன்னு சொல்லி. ஆனால் பிஜேபியோட இது பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎஸ்ஸாக இருந்தவனை கொண்டு வந்து ஆடு மேய்க்க விட்டுருக்கு. அண்ணாமலை ஏன் வரமாட்டாருன்னா, அவர் இந்துத்துவையும் சாதியும் அந்த மக்களை பிளவுபடுத்துறதுல அப்படி பிரித்து பார்க்கறதுனால, அவர் இங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் சாதியாக பிரித்து பார்க்குறாரு, மதமாக பிரித்து பார்க்குறாரு. இஸ்லாமிய சிறுபான்மை மக்கள் மேலே மிகப்பெரிய வன்மத்தோடு இருக்காரு. அந்த காரணத்தினால கோவை மக்கள் ஒருபோதும் வந்து இஸ்லாமிய மக்களை வந்து அவங்களோட சகோதரர்களாக தான் பார்க்குறாங்களே தவிர, இவங்க மாதிரி எதிரிகளாவோ ஒரு கலவரத்தை தூண்டுற மக்களாவோ பார்க்கறதில்ல. இந்த கட்டமைப்பு இஸ்லாமிய மக்கள் மேலே தொடர்ச்சி ஏற்படுத்துறதுனாலையும், இந்து மக்களை வந்து இஸ்லாமிற்கு எதிராக திருப்புறனாலையும் கட்டாயமாக இந்த கோவையில் ஒருபோதும் அண்ணாமலை வரவே மாட்டார்.